محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ہر ساتھی کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، شکنجہ مزید کسا جا رہا ہے، لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک جانب تو فواد چودھری اس وقت کہاں ہیں، انہیں کہاں پر رکھا گیا ہے، اور 11 بجے عدالت پیش کیا جانا تھا لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ بہت سے خدشات ہیں جو اس وقت ابھر چکے ہیں، اور عدالت میں کچہریوں میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ جبکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آصف علی زرداری نے بھی اب باضابطہ طور پر محاذ کھول دیا ہے، اور آصف علی زرداری نے خاموشی توڑی ہے، اور خاموشی جو توڑی ہے یہ آگے چل کر کیا رنگ اختیار کرے گی، یہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اور عمران خان کو گرانے اور عمران خان کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے، عمران خان کو مائنس کرنے کا جو منصوبہ ہے، نہ صرف اسے حتمی شکل دے دی گئی ہے، میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر بہت سی اور ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عدالتوں کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملات اس وقت چلے ہیں 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے۔ زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں، میری کوشش ہوگی ساری ڈیولپمنٹس جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ 35 روپے کا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ ریٹ آف دی اسٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے، اور اس وقت ہر چیز اپنی مرضی سے ہو رہی ہے۔ ڈالر اپنی مرضی سے اوپر نیچے جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ اچانک بڑھانی پڑ گئیں۔ پیٹرول کی مصنوعات کا بحران تھا، لیکن 35 روپے کا اضافہ ہوتے ہی پیٹرول کا مصنوعی بحران منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہم سب کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے۔ IMF مشن کی آمد ہونی ہے، اور کل یعنی کہ منگل سے پاکستان کے دورے سے عین قبل حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھا چکی ہے، لیکن اس سب کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر پیٹرول جو ہے اسے ابھی مزید بڑھانا پڑے گا، اور اس سارے معاملے کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 47 روپے سے 85 روپیہ جو ہے اس تک مزید اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ اضافہ ہے جو انہیں IMF کی شرائط ماننے کے لیے کرنا پڑنا ہے۔ تو آپ ابھی تیار ہو جائیں، یہ 35 روپے کا اضافہ جو ہے یہ صرف اور صرف ٹریلر تھا۔ ڈالر دیکھ لیں، ڈالر مزید 7 روپے مہنگا ہو کر تقریباً 270 روپے کے تھریش ہولڈ کو اس وقت کراس کر چکا ہے، اور تقریباً 269 روپے 50 پیسے پہ ڈالر جو ہے اس وقت وہ پہنچ چکا ہے۔ اور اس سارے معاملے پر جو ڈالر کی قیمت ہے اس کا جس طرح سے اس وقت وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور اس کا ابھی اثر مزید پڑنا ہے، اس کا اثر تمام تر چیزوں پہ ابھی آنا ہے۔ آپ ابھی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھ لیں اپنی، کیونکہ اب یہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان کہتے تھے، اب یہ عوام کا بیڑا غرق کر کے بھی دکھائیں گے، کیونکہ IMF وفد کے دورے سے پہلے ہی حکومت نے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے 200 سے 600 ارب روپے تک کے اضافی ٹیکسز لگانے کی تیاری بھی کر لی ہے، اور نان ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے، اور اس سب کے اندر IMF قرض پروگرام کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے کے مطالبات اس وقت پورے ہو چکے ہیں، اور ڈیزل پر لیوی 40 روپے کر دی گئی ہے۔ اگلے ماہ اس میں مزید اضافہ متوقع ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب کہی جا رہی ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کرنی ہے۔ اور ڈیفالٹ کے دہانے پر کون لایا ہے؟ آپ ہی تو لائے ہو، کوئی احسان کر رہے ہو ڈیفالٹ سے اس ملک کو بچانے کے لیے؟ خدا کا خوف کریں۔ اچھا، ایک جانب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رکھنی ضروری ہیں، کیونکہ بہت سے PDM کے حامی صحافی، ایک طبقہ ملامتیہ، عمران خان کے دور میں 1 روپیہ 2 روپیہ کا جو اضافہ ہے اس پہ چیخیں ان کی بلند ہو جاتی تھیں، انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ کہاں کہاں ٹکریں ماریں، لیکن اب ظاہری بات ہے وہ سب جو ہیں وہ اس وقت ایسے اپنی بلوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا۔ اچھا، یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک جانب تو انہوں نے 33 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا کہا ہے، تو وہاں پر اب ان کی اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا 33 حلقوں پر ضمنی انتخاب لڑنا آئین، قانون اور جمہوریت کا مذاق ہے۔ ایک حلقے کے انتخاب پر 4 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں اس طرح کے تماشے نہیں ہوتے۔ اکتوبر میں بھی خان صاحب نے یہی تماشا کیا۔ تماشا اس ملک کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیز ہیں وہ پہلے ڈیزالو ہوئیں، اور قومی اسمبلی کے استعفے بعد میں منظور ہوئے۔ قومی اسمبلی کے جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو ضمنی انتخابات کا شیڈیول الیکشن کمیشن صاحب نے جاری کر دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے PTI کی درخواست جو ہے اسے
समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए, जबकि पार्टी रहनुमा असद उमर भी अदालत में मौजूद रहे। और इस सब के अंदर पीटीआई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना होता है। इस पर अदालत ने कहा कि आपकी दरखास्त है कि गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने के लिए हिदायत जारी की जाएं। इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। सबसे पहले आपने इसमें इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाना है। ये तमाम तर चीजें हुई और इस सब के अंदर अदालत ने सवाल किया कि क्या आपने गवर्नर को खत लिखा है। इस पर अली जफर ने कहा कि आइन कहता है कि गवर्नर को अपने आइनी फराइज पूरे करने हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि हम ढूंढ लेंगे कि इलेक्शन किसने करवाने हैं और किसका इसमें अमल दखल है। और इस सब के अंदर ये समाअत जो है, अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मतरूका वक्फ इमलाक जो है, उन्होंने शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली को बाज़ाब्ता तौर पर सील कर दिया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ खान FIA और पुलिस की भारी नफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे और शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली के 2 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट्स जो हैं वो सील कर दिए। और इस सब के अंदर शेख रशीद को लाल हवेली खाली करने के लिए इससे पहले इन्होंने नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद शेख रशीद ने इस सारे मामले के अंदर इनकी तरफ से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई अदालत में चैलेंज कर दी थी। और इस सब में लाल हवेली के हवाले से ये केस तो लगा हुआ है, लेकिन जो स्टे ऑर्डर है वो शेख रशीद साहब को नहीं मिल सका था। अब शेख रशीद ने लाल हवेली सील करने की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज कर दिया है और इन्होंने इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें ये बेसिकली जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और नए जो सीएम साहब हैं, अब आप देख लें कि इमरान खान साहब का वो जो इद्दत वाला मामला है कि इद्दत में निकाह कर लिया, उस पर कुछ उलमा को एहतजाज के लिए निकाला जा रहा है। एक शख्स के निकाह के ऊपर उन्हें एहतजाज के लिए बाहर निकाला जा रहा है। और इस सब के अंदर भी ये इस वक्त इम्कानात इस वक्त हैं और जराए ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो महकमा औकाफ के जरिए बेसिकली ये एहतजाज करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड जो है उसे वापस इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है। और अब तो आगे चल के जरदारी साहब ने भी खान साहब के खिलाफ कार्रवाई कर ली है। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, फवाद चौधरी साहब के केस की डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस में अदालत ने फवाद चौधरी को 11 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा इन्होंने समाअत की थी। फवाद चौधरी के वकील बाबर अमान फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी अदालत पहुंच गई। इसके अलावा PTI रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के अंदर जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें नहीं बताया जा रहा कि फवाद चौधरी को कहां रखा जा रहा है। अभी तक फवाद चौधरी को अदालत भी पेश नहीं किया गया। अब हम इंतजार में हैं कि कब फवाद चौधरी को अदालत पेश किया जाता है। हमने कल फवाद चौधरी पर मुमकिना तशद्दुद रोकने की दरखास्त भी दायर की थी। हमें खदशा है कि हिरासत के दौरान फवाद चौधरी पर तशद्दुद किया जाएगा। फवाद चौधरी का तिबी मुआयना कराने का भी अदालत ने हुक्म दे रखा है। फवाद चौधरी कहां हैं किसी को नहीं मालूम। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी के भाई और लीगल टीम जो है वो इसकी वजह से काफी तशवीश का शिकार रहे। और उस सब के अंदर अब ये बताया गया कि फवाद चौधरी को 3 बजे अदालत में पेश किया जाना है। उसमें भी अब ये पता नहीं डिले लाते हैं, किस तरह से पेश करते हैं, फवाद चौधरी हैं कहां पे, उनसे किस तर्ज की तहकीकात हो रही हैं, किस तर्ज की तफ्तीश हो रही है। ये सारी चीजें इस वक्त बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है। अच्छा, एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब अब जरदारी साहब ने भी खामोशी तोड़ी है और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI इमरान खान को कानूनी नोटिस भेज दिया है। और साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस आसिफ अली जरदारी की जानिब से भिजवाया गया, जिसमें 14 दिन के अंदर गैर मशरूत माफी मांगने का कहा गया है। और इस सब के अंदर ये कानूनी नोटिस फारूक नाइक ने भेजा है, नाइक एंड एसोसिएट्स एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट्स की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि 27 जनवरी को इमरान खान ने कौमी मीडिया पर खिताब में आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें आसिफ जरदारी की जानिब से जान का खतरा है। उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया है। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इस हवाले से इमरान खान के पास ठोस सबूत हैं। यह सरासर इल्जाम और बहतान है, इससे कई शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, लिहाजा इमरान खान को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ देना होगा और सबूत सामने लाने होंगे। नोटिस में मजीद कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से माफी न मांगने की सूरत में शोहरत को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, जाहिर बात है ये कानूनी नोटिस है, जब ये 14 दिन पूरे होंगे इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली माफी तो नहीं मांगनी, उसके बाद ये अदालत में हद तक इज्जत का दावा करेंगे। लेकिन एक दफा इन्होंने ये नहीं सोचा कि इमरान खान के पास इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन आती है, बहुत से लोग उसकी वजह से परेशान भी हैं, सर पकड़ के भी बैठे हुए हैं कि इमरान खान को ये खबरें पहुंचाता कौन है, कि उनके मंसूबे और हर चीज और कांटा लगाने हर चीज, बहुत सी चीजें खान साहब तक पहुंच जाती हैं। बहुत से वहां पर बैठे हुए लोग भी खान साहब तक अंदर के
پلانز پہنچا دیتے ہیں. جسٹ ان کیس آپ یہ سوچیں کہ کہیں آصف علی زرداری صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے کر یا پھر یہ قانونی نوٹس